वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। बोले विघ्न विनायक गणपति महाराज की जय। बालकृष्ण लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। भागवत भगवान की जय। शक्तिमान की जय। भवानी मात की जय। सिंधुरी मात की जय। केतला दादा की जय। मच्छो मात की जय। पुनिया मामा की जय। लखा दादा की जय। मेलड़ी मात की जय। कंकु मात की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
ત્રિપુરાદાને પિતૃનારાયણ દેવને अपने अपने माता पिता ने गौ मात की हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहला 2 मिनिट भाव से ताली पाड़ी भगवान कीर्तन बोलो। माँ जगदंबा शक्ति माताजीना सानिध्यમાં સુંદર મજાનું તમારા પરિવાર દ્વારા ભાગવત કથાનું સમસ્ત પિતૃઓના મોક્ષાર્થે તેમજ આત્મના કલ્યાણ માટે આ કથાનો શુભ શરૂઆત થઈ રહી છે, માટે ભાવથી તાલી પાડી અને બોલો હરે રામ 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 હરે 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 રામ રામ હરે Rudame Radeva
कस्तूरीतिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपालश्री परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि अस्ते स्वस्तरुणे कराग्रविगल कल्पप्रसूनावृता वस्तु प्रस्तुतमेनुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुल हस्तस्त्रनिवदन विलास गोपीशः श्रावृताम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति दारं किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृतासुता श्रीकृष्णं वन्दे कृतासुता कृष्णं वन्दे कृतासुता आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गाई धरो पधारिए पवन कुमार तमे पधारो पवन कुमार बुरी लंगरेजी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय डोंगरे जी महाराज की जय विघ्न विनायक देव गणपति महाराज परम ब्रह्म परमात्मा श्री अखिल ब्रह्मांडना मालिक कृष्ण परमात्मा द्वारकानाथ भगवान 12 गजना धणी अलेख धणी श्री रामदेव जी महाराज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मां कुलदेवी तेमज मां शक्ति माताजी तेमज बूट माताजी सिंधुई माताजी खेतला दादा मच्छो मां पुनिया मामा तेमज लखा दादा तेमज मां मेलड़ी मां कंकु मां तेमज भागवत भगवान मठ में विराजमान सर्वे देवी देवताओं कोठा पीपड़ियाना गामना सर्वे देवी देवताओं मात पिता सदगुरु महाराज विप्रवृंद तेमज वडीलो माताओं बहनों भाइयों बधाईना चरण में नमस्कार करीने भागवतीनी शुभ शुरुआत करवामां आवे छे। श्रीमद भागवतनी कथा छे ते धर्म अर्थ काम અને મોક્ષ આપવાવાળી આ કથા છે। 17 પુરાણનો સાર 18મો પુરાણ જેનું નામ શ્રીમદ ભાગવત। 18મું પુરાણ મહાપુરાણ ભાગવત।
18 પુરાણ છે, તેમાં ભાગવત છે એ બધાય પુરાણનું તિલક છે. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ તિલકમ, તિલક છે આ. અને કથાની શરૂઆત પહેલે જ દિવસે કહી દઉં છું કે બે ભેગું નહીં આવે. કા તમારું આવશે ને કા અમારું આવશે. 8:30 થી 11:30 અમારું, 11:30 થી 3 વાગ્યા સુધી તમારું, પાછું 3 થી 6 અમારું, પછી સવારના 8:30 વાગ્યા સુધી તમારું. બરોબર? અને એક બીજું, ચાલુ કથામાં દર્શન નહીં. એવું તો નીચે ફોટો રાખી દેજો ભગવાનનો ને માતાજીનો. દર્શન નીચે તો લેજો, ચાલુ કથામાં ઉપર નહીં, કારણ કે વિક્ષેપ પડે એટલા માટે. હો, બીજું કોઈ કારણ નથી. ઇન્ટરવેલમાં દર્શન કરી જાજો. આ ભાગવત મહાપુરાણની શુભ શરૂઆત. 17 પુરાણનો સાર 18મું પુરાણ ભાગવત છે. તે શ્રીમદ ભાગવત દિવ્ય ચરિત્ર, ભગવાન દ્વારકાનાથ કૃષ્ણ પરમાત્માનું દિવ્ય ચરિત્ર, દિવ્ય ગાથા છે. સુંદર મજાનો કોઠા પીપળિયા મઠ ગમારા પરિવાર દ્વારા આ ભાગવતની કથાનું શુભ આયોજન. આ આયોજનનો હેતુ શું છે? કથાનો હેતુ શું છે? સમસ્ત ગમારા પરિવાર, કોઠા પીપળિયા મઠ ગમારા પરિવાર, સમસ્ત પિતૃઓના મોક્ષાર્થે તેમજ આત્મના કલ્યાણ માટે આ કથાનો હેતુ છે. બીજો કોઈ હેતુ નથી. સુંદર મજાનો આ ભાગવત ભગવાન આપણા આંગણે આવ્યા. આ મઠ છે, આ કથા છે, એ આપણું આંગણું કહેવાય. કહેવાય કે ન કહેવાય? હે, આ કથાની અંદર, આ મંદિરની અંદર, આ મઠની અંદર કોઈ મહેમાન નથી. અમે નથી અને તમે નથી. આ બધા માના દીકરા જ છે. આ ઠાકોરના બધા દીકરા છે કે નહીં? હું અને તમે બધા. માટે આયા કોઈ મહેમાન નથી. આપણું આંગણું છે. તો આ મઢની અંદર કથાની શુભ શરૂઆત થાય છે. તો શ્રીમદ ભાગવતજીના મહાત્મ્યની શુભ શરૂઆત થાય. કોઈ પણ પુરાણ લ્યો, રામાયણ લ્યો, દેવી ભાગવત લ્યો, શિવ પુરાણ લ્યો, કોઈ પણ પુરાણ લ્યો, એમાં પેલા તેનું મહાત્મય જ આવે. મહાત્મયનો અર્થ શું? કે આ પુરાણને કેટલી તાકાત છે, જે મહત્વ સમજાવે તેનું નામ મહાત્મય. આની અંદર કેટલી તાકાત છે, આ શું કહેવા માંગે છે, શું કહે છે, એ સમજાવે તેનું નામ મહાત્મય. એક વખત બધાય ઋષિ મુનિઓ બધાય ભેગા થયા. બ્રહ્મા પાસે ગયા અને કીધું કે હે બાપજી, હે પિતામહ, અમારે હજારો વર્ષે યજ્ઞ પૂરો થાય એવો યજ્ઞ કરવો છે. પણ ભેગા પેલા ક્યાં થયા હતા? નૈમિષારણ્યમાં. જે જે પુરાણ રચાણા, જે કથાઓ ગવાણી, એ પેલા નૈમિષારણ્યમાં જ થઈ છે. તો આ નૈમિષારણ્યનું નામ શું કામે આવે? બીજા એ કોઈ ગામનું, એ કોઈ ધામનું નામ શા માટે ન આવે? નૈમિષારણ્યનું નામ શું કામે આવે? નહીં હરિદ્વારનું નામ આવે, નહીં અયોધ્યાનું નામ આવે, નહીં ગોકુળ, મથુરા, દ્વારકા, કોઈ પણ નું નામ ન આવે. નૈમિષારણ્યનું નામ શું કામે આવે છે? કારણ કે આ બધા ઋષિ મુનિઓ ભેગા થયા, બ્રહ્માજી પાસે ગયા
દેવો બધાએ બ્રહ્માજીને કીધું કે હે પિતામહ, અમારે હજારો વર્ષે યજ્ઞ પૂરો થાય એવો યજ્ઞ કરવો છે. શબ્દ કયો વાપરો? હજારો વર્ષ. એક વચન, દ્વિવચન અને બહુવચન. વ્યાકરણ હોય ને, વ્યાકરણ એમાં ગુજરાતીમાં એક વચન અને બહુવચન આવે, હિન્દીમાં પણ એમ જ આવે, પણ સંસ્કૃતમાં 3 સ્ટેપ પડે. એક વચન, દ્વિવચન અને બહુવચન. એક માણસ હોય ને એક વચન લાગે, 1 થી 3 હોય એને બહુવચન દ્વિવચન લાગે, અને 3 થી વધારે હોય એને બહુવચન લાગે. હજારો વર્ષ ક્યારે થાય? નહીં થાય. હજારો, હજાર નથી કીધું, પણ શું કીધું? હજારો વર્ષ. તો આ અમારે યજ્ઞ કરવો છે, પણ અમારી પાસે જગ્યા નથી. કોઈ પણ કાર્ય આપણે કરવું હોય એટલે સૌ પહેલા આપણે જગ્યા નક્કી કરવી પડે. આપણે આ કથાનું આયોજન કરવું હતું, સુંદર મજાની કથા પિતરોના મોક્ષ માટે, આત્માના કલ્યાણ માટે આપણે આ કરવી હતી. તો સૌ પહેલા આપણે જગ્યા નક્કી કરી કે ભાઈ આ માતાજીનો મઠ, આ જગ્યાએ આપણે આ કથા રાખવી. તો જગ્યા તો જોઈ ને પહેલા, સૌ પહેલા. તો અમારી પાસે જગ્યા છે નહીં. બધા ઋષિ મુનિએ બ્રહ્માજીને કીધું કે અમને જગ્યા આપો. ત્યારે બ્રહ્માજીએ કીધું કે હે ઋષિ મુનિઓ, તમારા મનરૂપી ચક્રને જવા દો. આ ચક્રને સંસ્કૃતની અંદર નેમિષ કહેવાય. ઋષિ મુનિઓએ પોતાના મનરૂપી ચક્ર જવા દીધું. જતા 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 અયોધ્યાથી થોડેક દૂર એક વન આવ્યું. વનને સંસ્કૃતની અંદર આરણ્ય કહેવાય, એટલે આનું નામ નૈમિષારણ્ય પડ્યું. આ નૈમિષારણ્યનો અર્થ આ રીતે થાય છે. નૈમિષારણ્ય કોઈ વનનું નામ નથી. નૈમિષારણ્ય શ્રોતા અને વક્તાની ભૂમિકાનું નામ છે. તો આ નૈમિષારણ્યની અંદર બધા ઋષિ મુનિઓ ભેગા થયા. કથા કહેવા વાળા વ્યાસના શિષ્ય સુતજી મહારાજ પણ ત્યાં છે. સુતજી મહારાજને ઊંચા આસન ઉપર બેસાડી આરતી ઉતારી, પગ ધોઈ, ચરણામૃત લઈ, 2 હાથ જોડી અને શૌનકજી મહારાજે સુતજી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો. શૌનક ઉવાચ નેમિષે સુતમાસીના વિવાદ્ય મહામતે કથામૃતરસસ્વાદ કુશલ શૌનકો બ્રવીત. કુશલ શૌનકો બ્રવીત. 88,000 ઋષિ મુનિઓમાંથી ખાલી શૌનકજી મહારાજે એક જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. બધાએ પ્રશ્ન નથી પૂછ્યો. કારણ કે જો એક સાથે બધાએ પ્રશ્ન પૂછે તો સુતજી મહારાજ સાંભળી ન શકે. સાંભળી શકે? કથાની અંદર પ્રશ્ન પૂછવાની છૂટ, પણ કેવા પ્રશ્ન? કથાને અનુલક્ષિત હોય એવા, કાંઈક જાણવા મળે, સમજવા મળે એવા પ્રશ્ન પૂછવાની છૂટ છે. ઉતાર આવીને જન્મ તારીખ લઈને ન આવતા. છોકરાને હગાઈ નથી થતી, એમાં કાંઈ નથી નડતું. હવને હવની નાઈટ નડે છે, બાકી કાંઈ નથી નડતું. અને કાંઈ પ્રશ્ન નો પૂછતા, છોકરા નથી માનતા, એમ આપણે ન માન્યા હોય તો આપણા ન માને. પ્રશ્ન પૂછવાની છૂટ છે. શૌનકજી મહારાજે એક જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. પ્રશ્ન પૂછનાર એક હોય, જવાબ દેનાર એક હોય, પણ સાંભળનાર અનેક હોય. 88,000 ઋષિ મુનિઓમાંથી ખાલી સુતજી મહારાજને શૌનકજી મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે મહારાજ, ઘોર કલિકાલ આવ્યો, બધાએ
કુકર્મ કરે છે, પાપ કરે છે, દુઃખી થાય છે, અધોગતિ અંતે થાય છે. તો હે મહારાજ, એવું કોઈ પણ અમને કથા કહો, એવો સત્સંગ આપો. અત્યાર સુધી તમે અમને ઘણા સત્સંગો કર્યા, પણ અમારું કલ્યાણ થાય એવું પુરાણ, એવો સત્સંગ આપો. ત્યારે સૂતજી મહારાજે કીધું, હે ઋષિ મુનિઓ, તમે સુંદર મજાનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. હું તમને એક સુંદર મજાનો ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું દિવ્ય ચરિત્ર કહું છું, જેનું નામ ભાગવત છે, જે પિતૃઓના મોક્ષ આપે છે, ગઈઢાને જુવાન બનાવે છે, સુતેલાને જગાડે છે. સુંદર દિવ્ય ગાથા દ્વારકાનાથ ઠાકરની આ કથા કહું છું. કથા એને ઉલટાવો એટલે શું થાય? કથાનો ઊંધો શબ્દ શું થાય? થાક. સંસારનો થાક ઉતારે તેનું નામ ભગવાનની કથા. સંસાર રૂપી સમુદ્રની અંદર આપણે જ્યારે ડૂબી ગયા હોય ને, સંસારની મોહ માયામાં જ્યારે પડ્યા હોય, થાકી ગયા હોય, અને આપણે બધાય થાકેલા છે કે નહીં? તમે થાક્યા હોય, નો થાક્યા હોય એ ખબર નથી, પણ હું તો થાકેલો જ છું. બધાય આપણે થાકેલા છે. એની અંદર સ્ત્રી, પુરુષ, બાળ, બચ્ચા બધા આની અંદર આપણે પડ્યા છે, રેચા પચા રહ્યા છે. ઘણીવાર એવો સમય આવે કે ક્યાં જાવું ક્યાં ન જાવું એ રસ્તો ન મળતો હોય. આવે કે ન આવે? ત્યારે ખાલી 10 મિનિટ 5 મિનિટ આ મઠની અંદર આવી અને આ માં શક્તિ માતાજી પાસે બેસજો અને તમારી દુઃખની વ્યથા ત્યાં ગાજો, એટલે ઓટોમેટિકલી માં જવાબ આપશે. બાપ બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર જ નહીં પડે, ક્યાંય જવાની જરૂર નહીં પડે. તમારા માતા પિતા, તમારા ગુરુ અને આ કુળદેવીના પગમાં પડજો એટલે ઓટોમેટિક રસ્તો તમને એ આપી દેશે. બાકી ક્યાંય બીજે ભટકતા નહીં, કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂર નથી. ખાલી 15 થી 20 દિવસની અંદર આવડું સુંદર મજાનું આયોજન જો આ માં કરાવતી હોય તો આનાથી મોટો બીજો પરચો કયો કહેવાય? તો આ સંસારના થાકની અંદર આપણે બધાય ડૂબી ગયેલા છે. જો સંસારનો થાક ઉતારતો હોય તો કોણ છે? ભગવાનની કથા, માં કુળદેવીની ગાથા, માનો આશરો. આશ્રમમાં આવી આયા 5 મિનિટ બેસી, 5 મિનિટ માતાજી પાસે બેસજો, તમારા દુઃખ ગાજો એને. હે માં, તમારા સિવાય કોઈ અમારું છે નહીં. બે હાથ જોડીને માતાજીની પ્રાર્થના કરજો. નમો દેવીએ મહાદેવીએ શિવાય સતતમ નમઃ. પ્રકૃતિ ભજરાયે નિયતાં પ્રેણિતા સ્મૃતા. હે માં, તમારા સિવાય અમારું કોઈ છે નહીં. અમારો આશરો તમે છો. માતાજી પાસે, ભગવાન દ્વારકાનાથ પાસે ખાલી ગાજો, એ બધું દુઃખ દૂર કરશે. જ્યારે જ્યારે દેવોને તકલીફ પડી છે ત્યારે આ દેવોએ ભગવતી અને નારાયણની જ સહાય લીધી છે, બાકી કોઈની સહાય નથી લીધી. તો આ નૈમિષારણ્યમાં સૂતજી મહારાજને કીધું, બાપજી, અજ્ઞાન રૂપી અમારું અંધારું દૂર થાય, જ્ઞાન રૂપી દીવાનો પ્રકાશ કરો. સૂતજી મહારાજે કીધું કે હું તમને દિવ્ય ગાથા કહું છું. ત્યારે બે હાથ જોડીને સૂતજી મહારાજે કીધું, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્તિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયં. ભાગવતીના મહાત્મ્યનો પહેલો શ્લોક છે, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. સત, ચિત અને આનંદ ત્રણેયથી ભરપૂર છે. વિશ્વોત્પત્તિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય. તાપત્રય વિનાશાય, 3 જન્મના આપણા દુઃખ દૂર કરવા વાળા છે.
પાપ દૂર કરવા વાળા છે આવા ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. હે મારા નાથ, સત, ચિત અને આનંદ કથાની અંદર ત્રણેય વસ્તુ જોયો. સત્ય જોઈ ન જોઈ, ચિત્ત જોઈ. આપણે આ કથામાં બેઠા હોય પણ આપણું મન ન બેઠું હોય તો, અને આનંદ પેલા જોઈએ. આનંદ હોય તો જ મજા આવે, બાકી નો મજા આવે. અને આનંદ લઈ આવશે કોણ? આ બેઠી નહીં, બાકી કોઈ તાકાત નથી. કથામાં આપણે બેઠા એ મહત્વનું નથી, પણ આપણામાં કથા કેટલી બેઠી એ મહત્વનું છે. કથા કેટલી સાંભળો એ મહત્વનું નથી, કથા કેવી સાંભળો એ મહત્વનું છે. હે રાજન, હે ઋષિ મુનિઓ, ગંગા કિનારે રાજા પરીક્ષિતને સુખદેવજી મહારાજ જ્યારે કથા કહેતા હતા, આ કથાની કેટલી તાકાત છે તે સમજાવે છે. આ પુરાણની કેટલી તાકાત છે. ગંગા કિનારે સુખતાલની અંદર પરીક્ષિત રાજાને મહારાજ સુખદેવજી કથા જ્યારે કહેતા હતા, ત્યારે ભાવથી સુખદેવજી મહારાજ કથા કહેતા હતા અને ભાવથી રાજા પરીક્ષિત કથા સાંભળતા હતા. આ કથા છે. કેવું સારું ગમારા પરિવારે કથા બેસાડી. ભલે હાથની કથા હાલે, હાહુ હચવાય, છોકરા હચવાય ખરા. એવું નથી ને? અને 8 દિવસ છે ને આપણે આ કયો વાર છે? કાંઈક તમે જવાબ દેજો. ગુરુવાર છે ને? આપણી કથા ક્યાં વારે પૂરી થાય? બુધવારે. બુધવાર સુધી બધાએ આનંદમાં જ રહેવાનું. કોઈ કાળીજીરી ખાઈને બેઠા ને એવું મોટું રાખવાનું જ નથી. આનંદમાં જ. આ અવસર બીજી વાર આનંદ પાછો નહીં આવે. આવશે આપણે માતાજીને ભાગવત ભગવાન દ્વારકાનાથને પ્રાર્થના કરી પોરત પાછી કથા થાય બીજી. પણ થયું, થશે અને થઈ ગયું, ત્રણેયમાં બહુ ઝાઝી વાર છે. હે फिर कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, वो तो માતાજીના હાથની વાત છે. માટે આનંદમાં રહ્યો, આનંદથી કથા સાંભળો, પણ વાતો નહીં. આખી કથાનો પ્રાસ તૂટી જાય. અને મેં પેલા કીધું, અહીં કોઈ મહેમાન નથી, બધાય માતાજીના અને ભગવાનના દીકરા છે, માટે કોઈની જગ્યા રાખતા જ નહીં. જેને જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં બેસી જવાનું છૂટ. 7 દિવસ સુધી સખી સહેલી હો તમે તમારે ગમે ને બેસી જાય, મુંજાતા નહીં. વાહનની શરણમાં સુખજી મહારાજ સૌનકજી મહારાજને કહે છે કે જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કથા કહેતા હતા, ત્યારે પરીક્ષિત રાજા ભાવથી કથા સાંભળતા હતા. ત્યારે સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્રને એમ થયું કે આ ભાવથી આટલી કથા સાંભળે છે અને આને ભગવાન દર્શન આપશે અને મારી સ્વર્ગની ગાદી માંગી લેશે, તો આ ગાદી માટે થઈને પહેલેથી તકલીફ છે. આજથી છે એવું નથી. ગાદીની તકલીફ પહેલેથી ચાલી આવે છે. ત્યારે સ્વર્ગ રાજા ઇન્દ્ર અમૃત લઈ અને
ગંગા કિનારે જ્યાં કથા ચાલતી હતી ત્યાં સુખદેવજી મહારાજ પાસે આવ્યા અને સુખદેવજી મહારાજને નમસ્કાર કર્યા. સુખદેવજી મહારાજે કીધું કે દેવો ક્યારેય સ્વાર્થ વિના નમે નહીં. તારામાં સ્વાર્થ શું છે બોલ? બાપજી, મારો કોઈ સ્વાર્થ નથી, પણ હું આ અમૃત લઈને આવ્યો છું. આ પરીક્ષિત રાજાને શ્રાપ થયો છે કે 7મે દિવસે તેને તક્ષક નામનો સર્પ દંશ કરશે, એનું મૃત્યુ થશે. આ અમૃત એને આપી દો એટલે એને મૃત્યુ ન થાય. સુખદેવજી મહારાજે વિચાર કર્યો, અમૃત ઇન્દ્ર લઈને આવ્યો છે, પીવાનું છે કે નથી પીવાનું એ પરીક્ષિતને જ જોવાનું છે. હું તો એક દલાલી થયો, વચ્ચે પડ્યો, ટપાલી જેવું મારું કામ. તો પેલા મારે એને પૂછવું તો પડે ને, પરીક્ષિતને પીવું છે કે નહીં. ત્યારે પરીક્ષિત રાજાને પૂછ્યું, હે રાજન, તારે આ અમૃત પીવું છે કે નહીં? ત્યારે પરીક્ષિત રાજાએ સુખદેવજી મહારાજને કીધું કે બાપજી, આપનો મત શું છે? ત્યારે કીધું કે સાંભળ, આજે ઇન્દ્ર અમૃત લઈ આવ્યો છે, એ તને લાંબી આયુષ્ય આપશે, અને આ કથા રૂપી જે અમૃત છે, ભાગવત રૂપી જે અમૃત છે, તારી 71 પેઢીને તારી દેશે અને તારું દિવ્ય જીવન બનાવી દેશે. હવે તારે નક્કી કરવાનું શું કરવું છે કે નહીં. ભાગવત રૂપી કથા છે, આ કથા રૂપી અમૃત છે, ઈ તું પીશ તો તારી 71 પેઢીનો ઉદ્ધાર થશે. ભાગવત કેટલી પેઢીનો ઉદ્ધાર કરે છે? 71 પેઢીનો. પછી અહીંયા ફોટા આવ્યા હોય તો ભલે, નો આવ્યા હોય તો ભલે, કોઈ મનમાં કઈ રાખવાનું જ નહીં. ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય એ કહે છે કે શ્રીમદ ભાગવત 71 પેઢીનો ઉદ્ધાર કરે છે. ખાલી 1 પેઢી નહીં, 5 પેઢી નહીં, 7 પેઢી નહીં, 71 પેઢીનો તારી દે છે. અને તને દિવ્ય જીવન તારું બનાવી દેશે. ભગવાન કૃષ્ણનું લોક તને મળશે. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માના દર્શન તને થશે. મોક્ષ આપી દેશે તને. પરીક્ષિત રાજાએ કીધું, બાપજી, મારે કથા રૂપી અમૃત પીવું છે. ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે રાજા પરીક્ષિતનો આવો જવાબ સાંભળી અને સુખદેવજી મહારાજે ઇન્દ્રને કીધું કે ક્યાં તારું સામાન્ય અમૃત અને ક્યાં મારું કથા રૂપી અમૃત? બાપજી, આ માણસને અમર બનાવે એને તમે સામાન્ય અમૃત કહો છો? ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ બહુ બોલ્યા છે. સુદવાચ ક્વ સુધા ક કથા લોકે ક્વ કાચ ક મણિર્મહા બ્રહ્મરાતો વિચાર્યેવ તદા દેવાંજહાસ તદા દેવાંજહાસ. હે ઇન્દ્ર, તારું સામાન્ય અમૃત છે, તારું આ અમૃત તો ખાલી માણસને અમર બનાવી દે ને, પણ આ ભાગવત રૂપી અમૃત છે, એ તારી 71 પેઢીનો ઉદ્ધાર કરી દે છે. ઇન્દ્રને વિશ્વાસ ન આવ્યો એટલે સ્વર્ગમાંથી સોનાના ત્રાજવા મંગાવ્યા. બ્રહ્મલોકમાંથી સ્વર્ગની સંપત્તિ બધી ભેગી કરી. ત્રાજવા હોય એમાં 2 પલ્લા હોય ને, 2 બાજુ જોખવાનું આવે ને. એક બાજુ આખી સ્વર્ગની સંપત્તિ મૂકી અને બીજી બાજુ ભાગવતજીનો ખાલી 1 શ્લોક લીધો. 1 જ શ્લોક. હવે 1 શ્લોક બીજા પલ્લામાં મૂક્યો ને 1 પલ્લાની અંદર સ્વર્ગની સંપત્તિ મૂકી. સ્વર્ગની સંપત્તિ વાળું જે પલ્લું હતું એ હલકું રહ્યું અને ભાગવતનો શ્લોક હતો એ પલ્લું વજનદાર રહ્યું, નીચે રહ્યું. જો આના 1 શ્લોક પાસે સ્વર્ગની સંપત્તિ ટૂંકી પડે તો બીજા શું કહેવાય? સામાન્ય અમૃત કહેવાય જ નહીં. 1 શ્લોકની અંદર આટલી તાકાત છે. આ મોક્ષ અપાવી દે છે, જન્મ મરણનો ફેરો ટાળી દે છે ભાગવત છે.
હે ઋષિમુનિઓ, એક વખત સુંદર મજાનો ઇતિહાસ કહું છું તમને, સાંભળો કે આ ભાગવતની કથા છે એ સુતેલાને જગાડે છે અને ગઈઢાઓ એને યુવાન પણ બનાવે છે. બાપજી સુતેલાને જગાડે? હા. અરે પાપી હોય, ચોરી કરવા વાળો હોય, લૂંટ કરતો હોય, ગૌ હત્યારો હોય, બ્રહ્મ હત્યારો હોય, સ્ત્રી હત્યારો હોય, એને પણ ભાગવત મોક્ષ આપે છે. આ કઈ રીતે બન્યું? આ કઈ રીતે બને તે મને કહો. સાંભળો ઋષિ કુમારો, એક વખત નારદ મુનિ ફરતા 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 બધે યાત્રા કરવા નીકળ્યા. યાત્રા કરી ગોકુળ, મથુરા, વ્રજ, વૃંદાવન બધી યાત્રા કરી. એમાં બરોબર એક દ્રશ્ય વૃંદાવનની અંદર એને જોયું. એક સ્ત્રી છે, એના ખોળામાં બે પુરુષ છે અને બેઠી બેઠી આ સ્ત્રી આંખમાં આંસુ પાડે છે, રડે છે. નારદ મુનિ આ દ્રશ્ય જોયું અને નારદ મુનિ સંત છે. બીજાનું દુઃખ જોવે અને પોતાને દુઃખ થાય તેને સંત કહેવાય, એને સાધુ કહેવાય, એને મહાપુરુષ કહેવાય. અને બીજાને સુખી જોઈ અને પોતાને દુઃખ થાય અને બાવા કહેવાય. સંત, મહાપુરુષ, સાધુમાં અને બાવામાં આટલો તફાવત છે. કલિકાલની અંદર ઘરે ઘરે બાવા છે, બીજાને છેતરી જાય, ખોટું કરી જાય, અને બાવા કહેવાય બીજું કાંઈ. પણ અત્યારે બેનોએ ભગવાન જાણે કેટલી અંધશ્રદ્ધામાં પેલી ભગવો ભાયરો નથી, તરત નહીં માં નથી. ભગવામાં ભગવાન છે, માં ના નથી પાડતો. પણ પેલા જુઓ, તમારે આ બાજુ વર્ષીભાઈ નીકળ્યું ન નીકળ્યું મને ખબર નથી, પણ 5-6 વર્ષ પહેલા અમારે આ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં એવું નીકળ્યું હતું કે ઘરે ઘરે ધોતિયું જબોન પહેરીને આવે અને એમ કે તમારું જે સોનું હોય ને એ આપો, તમને ડબલ કરીને અમે આપી દે. અને આવે ક્યારે ખબર? કે પુરુષો ઘરે ન હોય ને ભાઈઓ ઘરે ન હોય ને એવા સમયથી આવે. અને બહેનો પાસે એવી મીઠી મીઠી વાતો કરે, કારણ કે બહેનોનું હૃદય છે ને કોમળ હોય, તરત જ ભોળવાઈ જાય. બહેનોના 5 વખાણ કરો ને એટલે પૂરું, પીગળી જ જાય. એમ ભાગવત કહેજો, હું નથી કહેતો. એવી વાતો કરે, એવા ભોળવી દે. પછી એમ કે તમારું હોનું હોય આપો, તમને ડબલ કરીને અમે આપી દઈશું. બેનો છેતરાઈ જાય, જેટલું હોય ને એટલું બધું આપી દે. 2 તોલા, 5 તોલા, 15 તોલા, કિલો જે હોય તે, ફૂલની પાકડી એ આપી દે. 8 દી જાય, 10 દી જાય, પછી અમને ફોન આવે, કોલા ગયા લઈને, હવે ગયા જય સિયારામ. પણ આ એટલો વિચાર નથી કરતા કે જો એને સોનું ડબલ કરતા આવડતું હોય તો તમારી ઘરે આવે જ શું કામે? એનું નોક ડબલ કરી લઈએ તો તમારી ઘરે આવે શું કામે? તમારું દુઃખ લેતા એને આવડતું હોય તો તમારી ત્યાં શું કામે માંગવા આવે? તમારી ઘરે શું કામે ત્યાં આવે છે? આવી ખોટી અંધશ્રદ્ધામાં ન પડતા. ભાગવત કથા છે ને એ આપણું આખું જીવન ચરિત્ર ઉપર છે. સંસારના પ્રશ્ન આમાં સોલ્વ થાય છે, આર્થિક પ્રશ્ન સોલ્વ થાય છે, વ્યવહારિક પ્રશ્ન ભાગવતની અંદર સોલ્વ થાય છે. ભાગવત છે માણસને મરતા શીખડાવે છે અને રામાયણ છે માણસને જીવતા શીખડાવે છે. પરીક્ષિત રાજાનું મૃત્યુ કઈ રીતે થયું? સુખદેવજી મહારાજે રાજા પરીક્ષિતને મરતા શીખડાવ્યું છે.
તો આ ઋષિ કુમારોને કહે છે કે નારદ મુનિએ વૃંદાવનની અંદર એક દ્રશ્ય જોયું. નારદ મુનિ સંત છે. સંત ક્યારેક જ થાય, સાધુ ક્યારેક જ થાય, મહાપુરુષ ક્યારેક જ થાય, પણ બાબા ગમે ત્યારે થાય. ઘરની અંદર આપણે 8 દી હંજવારી નો કાઢે એટલે શું થાય? થાય કે ન થાય? હે, કોઈ માણસ કામ ન કરતો હોય તો હું કે કામ નો બાવો કે નો કે, પણ સંત મહાપુરુષ ક્યારેક થાય. બાપ એક વૈષ્ણવ ક્યારેક જ થાય. નારદ મુનિ વૈષ્ણવ છે. 20 ને 9 29 રોજના 29 પાપ મારે ને ત્યારે એક વૈષ્ણવ થાય. વૈષ્ણવ જનતો તેને કહીએ કે પર પીડા જાણે. હે, પર દુઃખે ઉપકાર કરે તો મન અભિમાન ન આવે. આને વૈષ્ણવ કહેવાય. બાપ પોતાનું સુખ બીજાને આપી દે, બીજાનું દુઃખ પોતે લઈ લે અને સંત કહેવાય. અમરેલી જિલ્લાનો દાખલો છે ને સંત મૂળદાસ. કેટલા એવા દાખલા છે કે જેને પોતાની જિંદગી આખી ઓળમાં મૂકી દીધી બીજાના દુઃખ માટે થઈને. ઈ સંત મહાપુરુષ સાધુ કહેવાય. તો આ નારદ મુનિએ આ દ્રશ્ય જોયું અને નારદ મુનિએ આ સ્ત્રીને, આ કન્યાને પૂછ્યું કે હે માતા, તમે કોણ છો? દીકરી રડે છે, આંખમાં આંસુ પાડે છે, પણ કઈ જવાબ નથી આપતી. હે માતા, આપ કોણ છો? વધારે રડવા લાગી. હે સ્ત્રી, તમે કોણ છો? કઈ બોલી નહીં, વધારે રડી. ત્યારે નારદ મુનિ છેલ્લે બોલ્યા, હે પુત્રી, હે દીકરી, તું કોણ છો બેટા? અને જ્યારે દીકરી શબ્દ વાપરો ને ત્યારે આ કન્યા હતી બોલી, બાપજી, તમે મને દીકરી કીધી છો, તમે મારા પિતા થયા, મારું દુઃખ દૂર કરવું પડશે તમારે. કારણ કે દીકરીનું દુઃખ જાણે તો બાપ અને બાપનું દુઃખ જાણે તો દીકરી. બે મહાન પાત્ર છે. દીકરી સિવાય કોઈ બાપનું દુઃખ ન જાણે. પિતાને દુઃખ હોય ને ત્યારે દીકરીને ખૂબ દુઃખ થાય. અને જ્યારે એ દીકરી વિદાય થતી હોય ને ત્યારે એ દીકરીના પિતા પોક મૂકીને રોકતા હોય, આંખમાં આંસુ પડતા હોય. દડ આંખમાં આંસુ પાડતા હોય. કદાચ 5 દીકરીઓ હોય અને એક ને એક દીકરો હોય, અને આ દીકરો કદાચ યુવાન થયો હોય, 20 વર્ષનો 25 વર્ષનો કંદરતો થયો હોય, અને કદાચ આ દીકરાનો અઘટિત બનાવ બને અને જ્યારે એના પિતા એ દીકરાને વિદાય કરતા હોય ને તો બાપની આંખમાં આંસુ ન પડે એવો દાખલો હોય. પણ કોઈ પિતા એવા ન હોય કે પોતાની 20 વર્ષની લાડલી સાસરે જાતી હોય અને એ દીકરીને જ્યારે દુઃખ પડે અને એના બાપની આંખમાં આંસુ ન પડે એવો દાખલો ન હોય. આ કન્યા વધારે રડવા લાગી. હે બાપજી, તમે મને પૂછ્યું ને હું કોણ છું એમ, તો સાંભળો. કન્યા હમ ભક્તિ ખ્યાતા ઇમો મે તનયો મતો જ્ઞાન વૈરાગ્ય નામાન કાલ યોગે નજર જરો કાલ યોગે નજર જરો. હે બાપજી, તમે મારું દુઃખ દૂર કરો. હું કોણ છું સાંભળો. હું ભક્તિ છું. કન્યા દીકરી કહે છે હું ભક્તિ છું. તું ભક્તિ? હા બાપજી, હું દ્રવિડમાં ઉત્પન્ન થઈ છું. ભક્તિ બધાયથી વધારે દ્રવિડમાં હો. જે આચાર્ય છે બધા દ્રવિડમાં જ થયા. શંકરાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય બધા દ્રવિડમાં જ થયા. હું દ્રવિડમાં ઉત્પન્ન થઈ છું.
ત્યાંથી ચાલતી થઈ કર્ણાટકમાં વૃદ્ધિ પામી યુવાન થઈ, ત્યાંથી ચાલતી થઈ મહારાષ્ટ્રમાં આવી. મહારાષ્ટ્રમાં કશ્ચિન સ્થાને મહારાષ્ટ્રમાં અમુક જગ્યાએ હું ગઈ, અમુક જગ્યાએ ન ગઈ, અને ત્યાંથી આગળ ચાલતી થઈને જ્યાં હું ગુજરાતમાં આવી ત્યાં ગુર્જરે જીર્ણતા ગુર્જરે જીર્ણતા. હે બાપજી, હું ગુજરાતમાં આવી ને ત્યાં હું વૃદ્ધ થઈ ગઈ. પણ હું વૃંદાવનમાં ગોકુળ મથુરામાં આવી. મારી સાથે મારા બે પુત્ર છે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. મારા બે ખોળામાં માથું નાખીને સૂતા છે. આ બે એ મારા પુત્ર છે, બે વૃદ્ધ છે. જો ભાગવતમાં કેવી કથા આવી, માં યુવાન અને પુત્ર વૃદ્ધ, દીકરા વૃદ્ધ. ઉલટી ગંગા. નહીતર દીકરા યુવાન હોય અને માં વૃદ્ધ હોય. એની બદલે કથા કઈ આવી, માં યુવાન છે અને દીકરા વૃદ્ધ છે. બાપજી, બ્રજ, વૃંદાવન, ગોકુળ, આ બધી હું આવી, મેં યાત્રા કરી. પણ આ રમણ રેતીમાં આરોટી એટલે હું યુવાન થઈ. પણ મારા બે પુત્ર જ્ઞાન વૈરાગ્ય છે, યુવાન નથી. એટલું જ નહીં, પણ મારા ખોળામાં બે માથું નાખીને સુતા, બાકી સુતા જાગૃત થયા નથી. આ મારું દુઃખ છે. મારું દુઃખ દૂર તમે કરો. ત્યારે નારદ મુનિએ કીધું કે હે ભક્તિ, તારા દીકરાને યુવાન બનાવીશ. એટલું જ નહીં, જાગૃત પણ કરીશ. જાગૃત કરીને યુવાન બનાવીશ. અને જો આમ ન કરું તો મને કૃષ્ણ પરમાત્માના ચરણની કસમ છે. એક સંતે કસમ ખાધી, એક ભક્તે કસમ ખાધી. જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભાઈ સુતા જાગૃત થયા નથી. નારદ મુનિએ 1.25 લાખ મહામંત્રના જપ કર્યા. કયો મહામંત્ર? ઓમ નમો ભગવતે